איזה דת אתה? אני מרוקאי. אוקיי, למה אתה מתלבש כזה? אבא שלי ככה. אוקיי, אבל זה לא מפולניה או משהו? And tell me your background. My father is Irish, English, French, probably a lot of other things. American. I'm related. I don't know if Ben or Ben how you say that in English, but General Talmadge he's a big general for the Americans. Direct descendant. Direct descendant. Okay. Yeah, that's on the father's side. From who? General Talmadge. My middle name is Talmadge. Okay. I don't know who that is. Very confused person. I have a lot of things going Who's on. General Talmadge? American history. It's not so important. Okay, I'm Canadian. Anyways, okay, sorry. And your mother's side? You guys burnt the White House anyway. It's fine. So my mother's side, she's Yemenite and Turkish, and Israeli, really. She was, her parents are Yemenite and Turkish. She was brought up here in Israel. Okay. And I was up in Jackson, New Jersey. So my question is, I mean, you're only half. You're half Mizrahi. Yeah. Why do you dress like somebody from Poland hundreds of years ago, or Ashkenazi today? What happened was the big Sephardi yeshivas. A lot of them they died down. There used to be every region had its own set of dress. Okay. And this is meaning the people from Europe really they had. Even today, they have the stronger yeshivas and places of study nowadays. So that's just the uniform of the yeshiva to study. So most of the people from Sephardic backgrounds, a lot of them, they went to Ashkenazi yeshivas. And why didn't they just keep their way of dress the way they would have dressed in Yemen or Turkey? Probably because it's weird. What do you mean by weird? Define weird. Meaning, it's not weird in Yemen. When I'm in Yemen, I'm not living in Yemen. Meaning, for example, in Jackson, I feel quite interesting walking around the way I do. But in my circles, I feel normal because this is the normal way of dress. Okay. Yes, if so peer I actually went to Morocco. Yeah, peer pressure is one way. There's no reason to be like, I could get like a pink mohawk if I wanted to. Also, like say in the Torah, you can't have a pink mohawk. But that was the uniform of the yeshiva system. It's more uniform. And so you went to Morocco. I actually went to Morocco. Yeah. And you dress like that? I got a jalabia. Okay, and how did that go? It was good. Meaning, when I first got there, I had these clothes, so I got spat on in the airport. Ooh. Ouch. But I thought I was gonna die. Yeah. But actually, the village people were very, very nice. Very, very. They welcomed me in. They were very, very, very. Knowing you're a Jew. Yeah, knowing I'm a Jew, they're very respectful, and they have actually good relations with the Jews and the Muslims there. So. אתה ספרדי אמרת? מאיפה? כאילו מאיפה? נגיד, בוחר. יפה, עשיתי על בוחר. טוב, משהו אחר. אוקיי, השאלה זה למה אתה מתלבש כמו פולנים או כמו אשכנזים אם אתה בוחרי? זה השאלה. אתה רוצה לדעת איך הבוחרים התלבשו בחוץ לארץ? נכון, איך? משהו דומה לזה. מה? אתה יודע משהו דומה לזה? מה? עם הפסים כאילו? אותו דבר? קצת דומה. כן. יותר ארוך. כן. יותר פרחוני וצבעוני. ככה סבא שלי לבש. אז כן, למה אתה לא לובש כמו כי היום בו אף אחד לא לובש ככה, זה יראה מוזר. למה? למה אף אחד לא לובש ככה? כן. מאוד יפה, אבל זה נראה מוזר. לא הולכים פה ככה. אבל תחזיר את זה, זה נראה לי יפה, כאילו. אם יצטרפו אליי עוד איזה 100-200, זהו, תארגן לאנשים, זה האמת, זה רעיון. אם תצליח לארגן לי, אני אעשה את זה. מה העדה שלך, מאיפה הסבא וסבתא? ספרד, במרוקו. מרוקו? ואלג'יריה. אז אוקיי, אם אתה מרוקאי, למה אתה מתלבש כמו מישהו מפולניה? כאילו, למה... כי אבא שלי ואמא שלי נהיו חב"ד. הם עשו תשובה עם הרבי מלובביץ', אז לקחנו את המנהגים, שמרנו את המנהגים של ספרד, של מרוק, אבל גם הוספנו על זה, זה לא זה רק מוסיפים בקודש. אתה הולך עם גלביה כזה, כאילו משהו ממרוקו? כמו הסבא וסבתא היו עושים. למה? לא חבל? אין לך תשובה. בוא נתחיל עם איזה עדה אתה? בוכרי. אז למה אתה מתלבש ככה? כאילו... אני מתלבש ככה כי אני רוצה לשייך את עצמי לזרם החרדי. אבל הבוכרים שהיו חרדים פעם בבוכריה, הם לא היו מתלבשים ככה. נכון, הלבוש נועד להפריד אותנו מאנשים שהם בעצם לא בדת. זאת אומרת, כל בן אדם שהוא דתי, הוא לובש, זה בדיוק כמו עניין של הצבא. בן אדם שהוא נמצא בצבא, הוא לובש מדים כדי לשייך את עצמו
נכון, לעניין אבל של למה הצבא. לא נניח כמו אני פעם הולך ברחוב, אז אתה יודע, אני חייל עכשיו, אני צריך לייצג את הצבא. וחייל נניח לדוגמה, שיהיה לו כתם על החולצה או כפתור לא מכופתר ויראה אותו משטרה צבאית, ייתנו לו דוח, נכון? ויכול להיות גם כלא. אותו דבר, ברגע שאני לובש את המדים האלה, אני מרגיש שכולם מסתכלים עליי ורואים, זה הבן אדם הדתי, הנה הדתיים שכל הזמן מדברים ואומרים, הדת היא הדבר הכי טוב, בואו נראה איך הוא מתנהג ולפי זה נראה אם הדת שלו צודקת. אבל למה כמו פעם? פעם היה לבוש אחר. כן. כמו שהיום אתה לובש לבוש הוא אחר, מפעם. פעם היה סמלות, היה דברים, שמלות, סליחה. היום הלבוש השתנה, אז אנחנו התאמנו את זה, אתה יודע. אז השאלה פה, אם אתה מתבייש בעדה שלך, לא. ואתה מעדיף אשכנזים. לא, אני לא מעדיף אשכנזים. אבל פשוט אנחנו, אתה יודע... הלבוש האשכנזי, סליחה. הלבוש האשכנזי, מה שאתה לובש זה גם לבוש אירופאי, זה לא לבוש ישראלי, מן הסתם, אתה מסכים איתי? יש, אתה יודע, משהו שנקרא לא לצאת מן הכלל. יש משהו שהוא נקבע, אתה יודע, ככה בזה, וקיבלנו את זה ואנחנו זורמים עם זה. הכל טוב. אתה אמרת שאתה אפגני ופרסי? אז למה אתה מתלבש ככה, ולא כמו הסבא כאילו הסבים שלך בפרס? כן, הבת שלי ברחה שנייה אחת, רק שלא תרד לכביש. אתה לא, תסתכל עליה, שלא ברור. אני לא ראיתי אותם מעולם איך הם התלבשו, כן? אז מאז שאתה שאני זוכר? לא יודע לחכות את הלבוש שלהם. אבל אני פשוט, איך שאבא שלי ככה נראה ככה גם אני לא יודע איך, כאילו, אם סבא שלי היה שונה בלבוש שלו, כי סך הכל זה הלבוש שמתקבל בכל המגזר שלנו. הלבוש הזה בעצם הוא לבוש כאילו בצורה מכובדת, כמו חולצה לבנה ומכנסיים שחורות, שזה מאוד לבוש אלגנט, כמו שתראה שופטים, עורכי דינים, חברי כנסת, פוליטיקאים, הוא גם אנשים שהם כאילו הם שומרים על לבוש מסודר או קוד לבוש מסוים שהוא גם מכתיב לך גם מכובדות מסוימת, איך להתנהג לפי הלבוש שלך, כאילו אתה לא חורג מהצורה שלך, אמנם שאדם שלובש עם סנדלים או נעליים עם מכנסיים קצרות אז הוא מתנהג בהתאם ללבוש שלו. אדם שלובש מכנסיים שחורות אז תמיד הוא יתנהג, חולצה לבנה הוא יתנהג בהתאם ללבוש שהוא נראה. אתה מתלבש ככה, למה? קשורים לציבור ששומר תורה מצוות. זה כמו סמל, כמו בצבא, סמל. ציציות זה סמל שאנחנו מקיימים מצוות ואנחנו כפופים לרצונות של הקדוש ברוך הוא בעולם. איזה עדה אתה? אני עיראקי. בעיראק הם היו מתלבשים ככה? היו מתלבשים, תראה, בבית דין היו מתלבשים יותר ג'לביה. כן, אז למה נגיד העיראקים היום בארץ, למה הם לא עושים ככה? יפה. כנראה שעלו ביחד, האופי היה חלש. ולא תפסו את הלבוש כמו אצל העדות האשכנזים, שזה נכנס יותר, הם יותר חזקים. אז יאללה, תנסה להחזיר את זה. יש כמה שהם מנסים, הם לבד. כן? יש אנשים שמנסים? יש כמה שמנסים, הם לבד. אבל זה לא תופס. זה אחד התביעות הגדולות על המדינה, שלפני 50 שנה, לפני 70 שנה, שאנשים עלו, הם לא נתנו לשמור את המורשת. ביהדות ספרד כמעט נמחק כל המורשת, כי הם קידמו רק מורשת ממקומות אשכנז, זה חבל. כן, והיום זה לא ככה, כאילו, אתם שולטים על התרבות. עכשיו רוצים יותר להחזיר, אבל הנה, חזר. במוזיקה זה חזר קצת, אבל גם באוכל. באוכל זה חזר, אבל... גם במנטליות, סליחה. אבל שכחנו עולם ענק, עולם שורשי, עולם מדהים. איך היו מהירים לסליחות, איך השמה, מה התפקידים של השמה שהיה בבית כנסת, איך היה הדירוג בבית כנסת, את כל הדברים שכחנו. ספר לי על הלבוש שלך, מה שאמרת, על ההיסטוריה. להסביר על הלבוש שלי? כן. דבר ראשון, אנחנו אמרנו שבגד זה דבר שאנו חייל, למה חייל מתלבש עם מדים? כי הוא משהו מיוחד, הוא משרת את המדינה. בגלל שהוא משרת את המדינה, אז הוא משהו מיוחד. אם הוא ילבש את הבגדים שלו בצורה מרושלת, אז גם כן הוא יקבל עונש. אז הבגד הוא מעיד, הוא מייחד את האדם. אותו הדבר אמרנו בשופט, אותו הדבר בשחקן כדורגל, אותו הדבר בעורך דין. תיקח בכל המקום, כל אדם שהוא חשוב, הבגד שלו... אבל הסברת למה אתה עדה מרוקאית ואתה מתלבש כמו פולניה. אז אמרנו שזה בא מאירופה.
אני מתלבש ככה בגלל שזה מאירופה. למה אני מתלבש ככה? כי אני חי בתוך חברה, שזה הלבוש של החברה. כמו, תיקח אדם שהוא חילוני. אדם שהוא חילוני, אין לו הרבה... מה היה, סיפרת על מה שהיה לפני 150 שנה, מה אמרת? שהיו פה אנשים דתיים. פה בירושלים היו בני ארץ ישראל נקרא להם, לא יודע, ספרדים, לא אשכנזים, והלבוש שלהם היה זבל. עם הפסים, כן. שיש אירועים מדי פעם. כשהגיעו לפה היום, זה נקרא חסידים. והיום, ואחרי שהגיעו לפה אשכנזים מאירופה, אז הם באו עם הלבוש, כמו צ'רלי צ'פלין, אתה זוכר? איך הוא היה מתלבש? אותה. אז הם היו לבושים בסגנון אירופאי, מערבי. הערבים שהיו פה, פחדו מהם, חשבו שהם הולכים להשתלט להם על המקום. אז הם היו חייבים להתלבש עם הלבוש של הזבל. ואנחנו עזבנו את זה, והתלבשנו כמו מי שהביאו לפה, כמו היהודים שהגיעו לפה מאירופה. Guys, to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.